Hello. Here we are again. Grizare, as part of grade 11 reproductive section, unit 5, we shall see harmful traditional practices, particularly those related with those harmful traditional practices that affect the reproductive system, of course, related to the reproductive system. Now, ከሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ጋር ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተምን ለጉዳት የሚዳርጉ harmful traditional practices በሀገራችን let's go. What are harmful traditional practices ይላል just general ነው ይሄ harmful traditional practices are deeply entrenched cultural በማህበረሰብ ውስጥ ውስብስብ ሆኖ ያለ entrenched cultural, social or religious customs that violate fundamental human rights. That's why we call them harmful. Okay? That violate fundamental human rights, obstruct equality and cause physical or psychological damage or harm. Listen to see this simple definition of traditional human harmful traditional practices. What are these practices? Cultural, social or religious customs or practices or experiences that violate fundamental human rights, obstruct equality and cause physical as well as psychological damage. They're traumatic. They are primarily targeted against women and children and are often justified to control behavior, maintain social status or enforce patriarchal norms. የበላይ ይሄ patriarchal ማለት የወንዶችን የበላይ የባልን የበላይነት ለመግለጽ ወንድ ልጅ ወይም ባል ያው መጽሐፍ ቅዱስም ያዙ የለም ራስ ነው ይላል እና እነዚህ they are primarily targeted against ስህተት ናቸው ስህተት ብቻ አይደለም they are violation of fundamental human rights violate የሚያደርጉ ናቸው በተለይ ደግሞ ፕራክቲስ የሚሆኑት በሴቶች ላይ ነው ሴቶችና በህፃናት ላይ ህፃን ሴቶች ወይም ልጃገረዶች ላይ የሚከሰቱ ናቸው violations ናቸው እንግዲህ ያው they are not right አይደለም no harmful traditional practices that affect the physical and mental health of individuals are actions against the rights of people. Yes, የመብት ጥሰት ነው ነው አንዳንዶቹ የህግ ላይደረጉ የህግ ጥበቃ ይደረግላቸዋል of course እና ወንጀልም ናቸው አሁን የሚደረጉና still ግን we do have the problems at hand. Now common examples of harmful traditional practices ለኒስ common examples እነማን ናቸው እንደኛ female genital mutilation በዋናነት ይጠቀሳል ይሄ የሴት ልጅ ብልት ትልተላ ቢባለው እጅግ ከፍተኛ ቀውስ የሴት ልጅ አካል የሰው ልጅ ምንም የህክምናም የሆነ ሃይማኖታዊ ባክግራውንድ ሳይኖረው በስለት ያውም ትራዲሽናል በሆነ መልክ መተልተል ግርዛት አይባልም የሴት ልጅ ግርዛት አይባልም ይሄ ትልተላ ነው mutilation ማለት it involves the cutting of many different parts of vulva የሴት ልጅ የውጭ የሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ክሊቶሪስ ላቢያ ማጆራ ላቢያ ማይኖራ እንዲሁም የሚቆርጥ የሚያስወግድ ብዙ ኮምፕሊኬሽን ያለው ትግብራ ነው ይሄ harmful traditional practice. The second partial or total removal of external female genitalia for non-medical reasons. It causes severe immediate pain, hemorrhage, የደም መፍሰስ pain አለው ስቃይ አለው ያለማለዘዣ የሚደረገው and long term complications አሉት በቃ እስከ ህይወቷ አብሮ የሚዘልቅ ኮምፕሊኬሽኖች እስከ what can I say በወሊድ ላይ በጤናማ ይሄ ሴክስ ህይወቷ ሁሉ የተዛባ ነው የሚሆነው we will talk about this when we come to that point ለብቻ ዲስከስ እናደርገዋለን female genital mutilation አስፈላጊ ስለሆነ include complication ሊገጥማት ይችላል obstetric fistula ስትወልድ ብልቷ ሙቲሌት ከተደረገ ስትወልድ በተለይ ደግሞ ይሄ ሱማሌዎቹ ፕራክቲስ የሚያደርጉት አሉ
ከተገረዘ በኋላ ከተቆረጠ በኋላ ይሰፋል ይሄ በጣም ሲቪር የሚባለው ኢንፊቡሌሽን ይሉት እና ኦብስቴትሪክ ፊስቱላ አለው ሳይኮሎጂካል ትራውማም አለው ተገርጃለሁ ብሎ ማሰብ በራሱ ትራውማ አለው ፕላስ ፔይንፉል ስለሆነ ሴክስ ራሱ ያደርጉ ፔይንፉል ሊሆን ይችላል secondary infection አለው ቁስል ነው they may whenever they think of doing sex with those abnormalities psychological trauma አለባቸው ሴክስ ሲያስቡ ከባላቸው ጋር የተኛው ሲያስቡ ራሱ እና it's very serious anyway let's go to the others ሌላው forced marriage ነው ጠለፋ forced marriage በአስገድዶ ለጋብቻ ሴቶችን ነው እናስገድደው ወንዶቹ it often forces young girls out of school ከትምህርት ቤት ትምህርታቸውን እንዲያቆሙ ያደርግ ነው leading to early pregnancies and high rates of maternal morbidity or mortality እንግዲህ young age ላይ 9 አመት 7 አመት 8 አመት early marriage forced early marriage complication አለው ገና የሪፕሮዳክቲቭ ሲስተሙ ሳይዳብር ልጅ መሸከም ሳይችል ራሷ ልጅ ተሸክማለች ሲወጣ ችግር ነው ከዛ በኋላ ብዙ እንግዲህ complication አለ forced marriage that involves marriage of young girls ሌላው early marriage ያው forced marriage ያው early marriage አለበት early marriage ለብቻው ደግሞ ከእድሜያቸው ሳይደርስ የሚያገቡ ደረታቸው ላይ ጡት የፖቨርቲ ምልክት ሳያሳዩ የሚያገቡ የሚዳሩ ልጆች አሉ ሌላው ታጁና ይሄ አለ even it's practiced in the rural Ethiopia early marriage is forcing underage girls to get married based on cultural norms to perpetuate poverty ብዙ ጊዜ early marriage እንግዲህ ያው ድህነትን ለመቅረፍ ሲሉ ነው ደሃ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ገና ሳይደርሱ ለሌላ ይድራሉ ከድህነት ጋር በተያያዘ ነው ድህነት ትልቅ ማነቆ ነው የአፍሪካኖች እንግዲህ the other is evilectomy and milk teeth extraction ይባላል ይሄም ኮመን ነው evilectomy ማለት እንጥል ማስወጣት ወይ እንጥል መቁረጥ እንጥል ያው ሊምፋቲክ ቲሹ ነች ታበጠ ይገላል ተመገለ ይገላል የሚባል ትራዲሽናል አመለካከታል እሱ መቆረጥ ትራዲሽናል የሚቆርጠው ይሄ ለሌላ ኢንፌክሽን የሚያጋልጥ harmful traditional practice ነው milk teeth extraction የሚሉት ደግሞ ይሄ ገና መጀመሪያ የሚያበቅሉትን ጥርስ ፈልፍሎ ማውጣት ነው ልጆች ያስቀምጣቸዋል እሱ ጥርስ ካለ ተቅማጥ አለባቸው ይከሳሉ ስለዚህ በራሳቸው ጊዜ መውለቅ ያለባቸው እነሱ ቀርመው ያውቋቸዋል ይሄ ብዙ ኮምፕሊኬሽን አለው እንግዲህ በህፃን ላይ ይሄን መተግበር ማንም ተገብረው ስለቱ ምን አይነት ስለት ነው that is very big problem it could be the other traditional surgical procedures performed on infants often by traditional healers without sterilization leading to infection and malnutrition ሊያስከትል ይችላል ይሄ ጻናት ላይ የሚተገብሩ የእንጥል መቁረጥና የድድ ምንድነው ግግ መንቀል ማለት የግግ መንቀል ሚልክ ቲዞችን ማስወገድ በተለይ የውሻ ክራንቻ ሌላው nutritional and medical taboos የሚባሉ nutritional ለእርጉዝ ሴት ነው በተለይ this talks about restricting healthy food such as protein or fluid intake from pregnant or lactating women የምታጠባ ሴት ለህፃናቱ ጭምር ይሄ ጥሩ አይደለም ይሄ ምግብ መመገብ የለባቸው ብለው ሴትየዋ አርግዛ ልጁ ላይም የማልኑትሪሽን ችግር እንዲያገኝ ይሄ ትራዲሽናል ፕራክቲስ አለ አንዳንድ ካልቸር ውስጥ ስፔሲፊካሊ in Ethiopia at large Africa ውስጥ ብዙ ቦታ አለ nutritional and medical taboos like don't eat too much protein ስጋ እንዳትበይ ስጋ ልጁን አይነስ ወር ላይ ያረግ ይችላል whatever it is ወይም እንደዚህ ትልቅ ይወርብሻል ሲወጣ ያስቸግረሻል እና በዛ ምክንያት the pregnant woman may be restricted from eating balanced diet which means it affects the baby growing inside her also እና ይሄ አለ ተጋነነ ባይሆንም አለ marriage by abduction ይሄ ጠለፋ ነው በጣም እየቀረ ነው ያለው አሁን ጠለፋ በህግም ያስቀጣል በተለይ ከ18 አመት በታች ያሉ ሴቶችን
ጠልፎ ማግባት ጠልፎ ወደ ራስ መውሰድ ይሄ legally it's very serious crime. Forcing a woman or girl into marriage by physically abducting her and usually occurring before the age of 18 ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው in Ethiopia the country recorded harmful traditional practice has accounted for about 20 of which 50 deals with mutilation of skins and related parts እና currently recorded harmful traditional practice has accounted for about 20 of which 50% deals with high ናቸው traditional harmful traditional practice ተብለው የተዘረዘሩት አሁን እነዚህ የዘረዘርናቸው ጨምሮ ማለት ነው እነዚህ ውስጥ እንግዲህ 50% ምን ላይ ተኮረረው ሰውነትን በሰለት መቆራረጥ ማን ጨምሮ ሙቲሌሽን ይሄ ፊሜል ጄኒታል ሙቲሌሽን ጨምሮ ወደ ሙርሲ አካባቢ ስትሄዱ ወደ ደቡብ ስትሄዱ ሙርሲ ባልብሔረሰብ ከንፈርን ሰንጥቆ ገል መጨመርና ማስረዘም አለ ይሄ አካል ላይ የሚደርስ በስለት የሚደርስ የቆዳ ላይ ጉዳት የሚያስከትል ትራዲሽናል ፕራክቲሶች ናቸው 50ዎቹ ማንን ጨምራል ፊሜል ጄኒታል ሙቲሌሽን ጨምሮ እና whereas the female genital mutilation alone ብቻውን ተመልከቱ ብቻውን 75% ይሄ መቼ የተጠና ጥናት እንደሆነ አናውቅም ግን ይሄ ከሆነ በእውነት it's a big deal still a big deal የመቼ ጥናት ነው we don't know ምንም ዲስክሪፕሽን የለው ብዙ ጊዜ ሜዲካል ጥናቶች እኛ ሀገር ለማጥናት የኢኮኖሚ drawback ስላለ ወይንም የኢኮኖሚ እንቅፋት ስላለ just we don't study ስናጠናም በትክክል ላጠናው ነው ብዬ አላስብም እና this 75% ከሆነ female genital mutilation ከአጠቃላይ what's a big deal okay let's go harmful traditional practices that affect reproductive health አሁን አብዛኞቹ እንግዲህ reproductive health የሚያጠቁ ናቸው specifically ዋናዎቹ እንዴ 1 female genital mutilation 2 early marriage 3 sex abuse sexual abuse 4 massaging the abdomen of pregnant woman ይሄ ሆድ ማሸት ያረገዘች ሴት ሆዷ ሲታሽ ለጤንነቷ ይጠቅማል ለሚል እንግዲህ በጣም አላግባብ የሚታሽ ከሆነና ፕሬሸር አፕላይ ብናደርግ ከሆነ ልጅ ውስጥ ያለው ልጅ ልንጎዳው ይችላል እሷ ላይ ጉዳት ሊኖር ይችላል marriage by abduction አሁን ያለው ነው ጠለፋ ነው gender based violence ጾታዊ ጥቃቶች ምን ጨምሮ ይሄ harassment sexual abuse or harassment ትንኮሳ እና even ይሄ እንግዲህ በቤተሰብ አባል የሚፈጸም የጾታዊ ትንኮሳና abuse አለ abuse ባል ሚስቱን abuse or misuse ሊያደርግ ይችላል ያልፈለገችውን ሴክስ ፖዚሽን ወደ የራሱ it's not right ሁለቱ ተስማምቶ ነው ሴክስ ወይንም ያልፈለገችውን ሴክስ አይነት ሊጠይቅ ይችላል ይሄ abuse ነው እና እንግዲህ በሪሌቲቭ በቤት ዘመድ ውስጥ የሚደረግ የጾታዊ unwanted sexual contact አለ harassment ጨምሮ ማለት ነው female genital mutilation ፎከስ የምናደርገው እዚህ በስፋት የምናየው female genital mutilation ያሳያሉ ምትልተላ የሴት ልጅ የብልት ትልተላ ነው ወንድ ጋር ስንሄድ በሃይማኖቱ ይፈቀዳል ህክምናም ሳይንስ ይደግፈዋል ከላይ ከፊት ለፊት ያለችውን እቺ ሸለፈት የምትባለው ወይም ትርፍ ቆዳ ኮተት አድርጎ በቀለበት አስሮ ማስወገድ እንግዲህ ይሄ circumcision ነው የሚባለው የወንድ ልጅ circumcision ሜዲካሊ ይፈቀዳል it's right ካልሆነ ለተለያዩ የአባለ ዘር በሽታዎች መተላለፍ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል it's not good የሴት ልጅ ግን ቶታሊ ሃይማኖቱም የጤናም ድጋፍ የሌለው violation of the female's right ነው female genital mutilation ማለት ነው እና all procedures involving partial or total removal of the external female genitalia or other injury to the female genital organs whether for cultural or other non-therapeutic reasons below define ያደረገው female genital mutilation የጄኔቫ
WHO 1997 ጉባኤ ነው። all procedures involving partial or total removal of the external female genital external female genital የሚባለው እንግዲህ vulva ነው። ማን ያካትታል? ክሊቶሪስ፣ ላባ ማይኖራ እና ላቢያ ማጆራ። okay female genital performed predominantly on girls aged 8 to 12 stand ሆኖ ገና poverty እንኳን በቀጡ ሳይገኙ yes and by a medically untrained person training የላትም traditional ነው ትልተላ የሚፈጸመው even ጥንቃቄ ታደርጋለች አንዷን በቆረጠችበት ሌላ ጥቁር therefore it's very 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 ugly practice types of types are based on the extent of genital excision or የቆረጣው አይነት ምንድነው የሚቆረጠው በሚለው ክራይቴሪያ ሶስት ናቸው እንግዲህ አንዱ ክሊቶሪዴክቶሚ መቆረጥ ነው ክሊቶሪን መቆረጥ ነው ይሄ ክሊቶሪን ነው ይሄ ሱና የሚባል ሃይማኖት ፕራክቲስ የሚያደርጉ የአረብ ዓለም ፕራክቲስ የሚያደርገው የሱና አንዳንድ ጊዜ እንደውም የክሊቶሪዶክቶሚን የሱና የአገራረስ ስርዓት ሱና circumcision type utan of course is not circumcision it's mutilation ሁለተኛው excision ነው excision ማለት እንግዲህ እኛ ሀገር የሚተገበረው በአብዛኛው ላቢያ ማጆራ ላቢያ ማይኖራ እና ክሊቶሪስ በከፊል ከሁሉ የተወሰነ ነው አማውንቱ ይለያያል ከአንዱ ጋራጅ ሌላው ጋራጅ አቆራረጡ ይለያያል ዩኒፎርም አይደለም የልኬት የለውም አንዳንዱ ሙጥጥ አርጎ ሶስቱም ወደ ውስጥ ገብቶ ሊቆርጡ ይችላል አንዳንዱ ከላይ ብቻ ጎመድ አድርጎ ይተው ይችላል excision ማለት እንግዲህ it involves the cutting of the three vulvar parts የvulva parts clitoris ላቢያ ማጆራ እና የውጭ አብይ ከንፈር የሚሉትና ላቢያ ማይኖራ የትንሹ ከንፈር የውስጠኛው ከንፈር ሌላው በጣም ሲቪር እና አደገኛ የሚባለው infibulation ነው ሶማሌዎች ፕራክቲስ የሚያደርጉት infibulation ባጭሩ ምንድነው excision ማቁረጥ ሲደመር stitching the remaining wound ቀሪውን ቁስል ከላይና ከታች ለሽን ትንሽ ቀዳዳ ለፔሪድ ከመጣባት ለፔሪድ ትንሽ ቀዳዳ ትቶ መስፋትን ያካትታል therefore infibulation is what excision plus stitching the remaining wound imagine na clitoridectomy partial or total removal of or cutting off clitoris clitoridectomy አልኩት እዚህ ጋር clitoris ለማለት ነው partial or total ከስር ጀምሮ ሊሆን ይችላል cutting off the clitoris ነው ትክክለኛ እንትሩ correct it please ሁለተኛ excision removal of the clitoris accompanied by partial or total excision of or cutting off the labia minora plus labia majora ይጨምራል እዚህ ጋር አሁን correction አድርጉ excision involves cutting of clitoris plus labia minora and labia majora okay ሶስተኛው the most common form of ይሄኛው ነው the most common የሚባለው excision ነው ሶስተኛው infibulation partially or total removal of the external female genitalia what are these clitoris labia majora and labia minora then stitching the wound by leaving a small opening for urine or period ይላል ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ነው infibulation the most severe form ብዙ complication ያለው ይሄ ነው እንደዚህ ይሰፋል you can see it ከስር ትንሽ ቀዳዳ ይተውና ይሰፋል imagine ቁስል ነው የምትሰፋው ያለ ማደዘዣ የሚሆነው ይሄ ትራዲሽናሊ ኦስ ኢዝ ቬሪ ከዛ በኋላ እግሯ ሁሉ ይታሰራል ምንድነው አላማው ቫጂና ከላይና ቁስሉ ተጣብቆ ቫጂና እንዲጠብ ነው ቫጂና መጥበብ አላማው ምንድነው ለባሉ የደስታ ስሜት እንዲፈጥር ይሄ ሱፐር ሰልፊሽነስ ነው ኦኬ ሄልዝ ኮምፕሊኬሽኖች እንዴ የፊሜል ጄኒታል ሙቲሌሽን አጠቃላይ ሄልዝ ኮምፕሊኬሽኖች female genital mutilation causes severe lifelong physical sexual and psychological complications አሉ ተመልከቱ እድሜ ሙሃን ሙሉ ነው lifelong physical የአካል ጉዳት sexual ከሴክስ ህይወት አንፃር ጉዳት plus psychological complication አለባት ነው with no health benefit ምንም አይነት የጤና ጠቀሜታ አለ the trauma ስትገረስ ያለ ማደዘዣ ያለው ስቃይ ትራውማ በ3 በ4 ሰው ተይዟል the trauma extends from
the immediate shock አሁን እንግዲህ ስትቀርጽ ከፍተኛ ደም ከፈሰሳት ምን ውስጥ ልትገባ ትችላለች ሃይፖቮሊሚክ ሾክ የደም መጠኗ ቀንሶ ራሷን ስታ ኮማ ውስጥ ልትገባ ትችላለች shock immediate shock and danger of the procedure itself to chronic pain አለው fertility chronic pain fertility struggles and life threatening child birth risks አሉ ልጅ ከመውለድ ጋር ራሱን የቻለ ሪስክ አለ okay these are really serious complications the health complications resulting from a female genital mutilation can be seen by dividing the health complication only dividing into one immediate complications የሚባሉ immediate ሁለተኛ long term physical complications ሶስተኛ sexual complications አለ አራተኛ obstetrical and perinatal complications imagine obstetrical ማለት obstetrics ማለት ወሊድ ማዋለድ መውለድ ከወልድ ጋር የተያዙ ፕሮሰሶች ናቸው ምጥ ላይ አዋላጅ ነርስ obstetrician ነው የሚባለው obstetrician አዋላጅ ዶክተር obstetrician ስለዚህ obstetrical ከወሊድ ጋር ተያይዞ ያለ ኮምፕሊኬሽን አለ perinatal ወይም ደግሞ ከመወለድ በፊት ልጁ ከመወለዱ በፊት ይፈጠር ኮምፕሊኬሽን ይኖራል ስለዚህ let's see briefly ያናሉ ሌላው ሳይኮሎጂካል ኮምፕሊኬሽን ነው አምስተኛው psychological complication እስቲ ያንዳንዱ ነው immediate complication ማለት በምትገረዝበት ወቅት ፕሮሲጀሩ ሲፈጸም ያለ ነው ቅድም ያለው እንደ ከፍተኛ ደም መፍሰስ ከሆነ ራስ ዋስታ ልትሞት ትችላለች ኦኬ ለምሳሌ severe pain ስትገረዝ ያማታል ትጮሃለች pain ነው ይሄ immediate complication ነው immediate problem ነው and there could be hemorrhage ደም መፍሰስ excess bleeding can lead to severe anemia ወይም ደግሞ hemorrhagic shock ለሚባለው hypovolemic shock hemorrhagic shock ማለት ብዙ ደም ፈሰሰ ራስን ሳትጎድቅ የሰው ልጅ 5 ሊትር ደም አለው on average 1 ሊትር ደም ካጣ ራስን ስቶ ይወድቃል shock ነው የሚባለው ይሄ hypovolemic shock ደም በምክንያት ቀነሰብህ እንግዲህ ስትቆረጥ ደም ፈሰሰ ያ ነው hemorrhagic shock ይሉታል ሌላ ኢንፌክሽን ወዲያው ቁስል ነው ቁስል ማለት ቆዳን ከፈትከው ለማይክሮ ኦርጋኒዝሞች መግቢያ በር መስኮት ሰራህ ወደ ውስጥ ይገባሉ ወደ ከደምህ የትም ይሄዳሉ this is really አንሳኒታሪ በሆነ ኮንዲሽን ነው የሚገረዙት አንሳኒታሪ በሆነ እቃ ነው የሚገረዙት ይሄ ለኢንፌክሽን ያጋልጣል ኢንፌክሽን እንግዲህ ከቁስሉ በኩል ባክቴሪያ ገብቶ ወደ ደማችን ሲገባ ነው ሴፕቲሴሚያ የሚባለው ሴፕቲሴሚያ የደም መመረዝ ነው ደም በምን ተመረዘ በማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ፓቶጂንስ በቁስሉ በኩል ገብቶ ማለት ነው ደም ውስጥ ያለ ባክቴሪያ የት ሊሄድ ይችላል ኤቭሪዌር ጭንቅላትህን ሊቨርህ ጋር ኤቭሪዌር ስለዚህ የተመቸው ኦርጋን ውስጥ ያ ባክቴሪያ ይራባል ዳሜጅ ያደርጋል ኪድኒህን ሊቨርህን ሳምባን ብሬን ውስጥ that is very dangerous ሌላው ሾክና ትራውማ ነው የስቃዩና ሾኩ ኦኬ ሁለተኛው ሎንግ ተርም ፊዚካል ኮምፕሊኬሽንስ የሚባሉት ዩሮሎጂካል ኢሹስ አለ ከሽንት በሽናት ጋር ተያይዞ ዩሮሎጂካል ኢሹስ ዩሮሎጂ ማለት የሽንት ስርዓት ነው ዩሮሎጂ the study of the urinary system scarring can block or narrow the urethra እንግዲህ በሚቆረጥበት ሰዓት ቁስለት ካለ በቁስሉ የገባ ባክቴሪያ ዛ ኢንፌክሽን ከፈጠረ ቱቦ ሊዘጋው ይችላል ቱቦ ከተዘጋ ዩሬትራ ሽንት አልወጣ ማለት ሽንት ቢ ማለት ዛፊኛው ሞልቷል ሽንት ግን አይወጣም ይሄ ማለት እንግዲህ ብዙ ኮምፕሊኬሽን ነው ዩሮሎጂካል ኮምፕሊኬሽንም አለው again menstrual problems አሉ blockage from the scar tissue can obstruct menstrual blood flow እንግዲህ እንደ ሽንት ሁሉ የደም በየወሩ የሚፈሳትን የፔሪድ ደም
እንዳይወርድ ብሎክ ያደረገ ያበጠ እባጭ ቁስለት ሊኖር ይችላል። ይሄም ኮምፕሊኬሽን ነው። ቲሹ ዳሜጅ አለ። ቲሹ ዳሜጅ women frequently develop dermoid cyst አብሰስስ ውሃ የቋጠሩ ፈሳሽ የቋጠሩ እባጮች ናቸው እና ኬሎይድ ስኬርስ የሚባሉ አሁንም እነዚህ እባጮች ጠጠር ያሉ እባጮች ናቸው። ኬሎይድ ስኬርስ in the genital region tissue damage ሎንግ ተርም ፊዚካል ኮምፕሊኬሽኖች ናቸው። በመገረዝ ምክንያት የሚመጡ ሲስት ማለት ውሃ የቋጠረ ፈሳሽ የቋጠረ እባጭ ማለት ነው። አብሰስም ፈሳሽ ያለው እንደ መግል አይነት ፈሳሽ ያለው፣ ይሄኛው ግን ወተሪ ፍሉይድ ነው ሲስት። ኬሎይድ ጠጣር ስካር ቲሹ ነው፣ ያበጠ ቲሹ ነው መራቢያ አካል አጠገብና እና ለምሳሌ ኬሎይድ ፎርሜሽን የሚባለው እንዲህ አይነት እጅ ተመልከቱ፣ ጀኒታል ኤሪያ ላይ እንደዚህ አይነት እባጭ መውጣት ኬሎይድ ፎርሜሽን ይሄ ነው። ኢንከርሽን ሲስት የሚባለው ይሄ ነው፣ ፈሳሽ ያለው ኢንከርሽን ሲስት ነው። ይሄ ብልት አካባቢ ላይ ነው፣ እንግዲህ ሴቷ ብልት ላይ ነው። ተመልከቱ፣ ይሄንን ተሸክሞ መሄድ ራሱ በራሱ ትልቅ ሳይኮሎጂካል ቀውስ አለው። ናው ሴክሹዋል ኮምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? ሴክሹዋል ኮምፕሊኬሽን ብለናል። ፔን ኤንድ ዲስኮምፎርት the removal of nerve endings and teasering of the vaginal opening መስፋቱ ቲዘር ማድረግ መስፋቱ ሲቆረጥ ነርቮች አንድ ላይ ቆረጣሉ። በተለይ ሶስተኛው አይነት ላይ ኢንፊቡሌሽን ላይ this makes sexual intercourse painful or impossible leading to conditions like dyspnea ማለት pain during sex painful ያረጋዋል። እንደዚህ አይነት ሴቶች በተለይ ታይፕ 3 የተፈጸመባቸው ሴክስን ሲያስቡ ፔን አለው፣ ደስታ አይደለም ፔን ነው። ራሳቸው እርካታ አይኖረውም። ሴክስ አስፈላጊ ፓርት ተወስዶባቸዋል፣ ተቆርጦ ተጥሎባቸዋል። ፕላስ when they are making sex with their partner they feel pain። ስለዚህ ዲስኮምፎርት አለው፣ ፔን አለው። ሴክሹዋል ኮምፕሊኬሽን ነው። ሴክሹዋል ዲስፈንክሽንም አለው። ሴክሹዋል ዲስፈንክሽኑ ምንድነው? ዳሜጅ ቱ ዘ በተለይ ክሊቶሪስ significantly reduce sexual sensitivity የሴክስ ጡዘት ላይ አይደርሱም ወይም የሴክስ ጣዕም የላቸውም። ሴክስን ሌላ ፓርትነራቸውን ለማስደሰት ነው እንጂ እነሱ ከሴክስ ኮምፕሊት የሆነ ሳቲስፋክሽን ያገኙም። ራዘር ፔን እና ዲስኮምፎርት ነው። ሌላው ኦብስቴትሪካል እንደ ፕሪናታል ኮምፕሊኬሽን ያላችሁ ነው። እንግዲህ ከወሊድ በፊት እና በወሊድ ወቅት ያሉ ኮምፕሊኬሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ኦብስቴትሪክ ፊስቱላ ቅድም ያልኳችሁ ኦብስቴትሪክ ፊስቱላ ማለት ስትወልድ በፊት ችግር ካለ በግርዛት ስትወልድ ልጁ በሚወጣበት ሰዓት ሌላ ዳሜጅ። ስለዚህ ብዙ ነርቮች ዳሜጅ ያደርጋሉ። ይሄ የሰገራ ቱቦ እዛው አጠገብ ነው ያለው። እንግዲህ ቀዳዳ ብዝ ተፈጥሮ ሰገራን መቆጣጠር አለመቻል ፊስቱላ ስካር ቲሹ and obstructed labor can lead to obstetric fistula። በወሊድ ጊዜ ስታመጥ የተደፈነ ነገር አለ። ያ ፕሬሸር የሬክተሟን ቀዶ ሰገራ እና ቫጂና ሊገናኙ ይችላሉ which is very 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 ugly። ሌላው prolonged or obstructed labor እጅግ ምጥ ሊጸናባት ይችላል። ጭራሽ አለውጣል ይችላል። ይጠባል፣ ሰርቪክስ ይጠባል፣ ቫጂናዋ በተለያዩ እባጮች ከሞላ ይጠባል። ስለዚህ አለውጣማ ኦብስትራክትድ ሌበር ማለት ነው። በቃ ታመጣለች ግን አይወጣም፣ ጭንቅላቱ ብቅ አይልም። ረጅም ጊዜ ታምጣለች። ይሄ ትልቅ ስቃይ ነው የሰው ልጅ ሴት ልጅ። ሌላው ቻይልድ በርስ ቲርስ ይላሉ። ኤክስተንሲቭ ፐሪኒያል ቲሪንግ ይሄ ከቫጂና ወደታች ወደ አነስ የሚሄድ ቆዳ ለፐሪኒያል የሚባለው እንግዲህ ቻይልድ በርዝ ቲሪንግ ስትወልድ ስታምጥ ያ ሁሉ ሊቀደድ ይችላል። ኦኬ because of the pressure ቲሪንግ ማለት እሱ ይቀደዳል፣ ይሰነጠቃል።
ቶሚስ ወይንም postpartum hemorrhaging are highly prevalent. You see, extensive perineal tearing, episiotomies, and postpartum hemorrhaging are highly prevalent during childbirth, and these are very serious obstetrical and perinatal complications. Now, infant risk ለልጁ ምን ሪስክ አለው? Breast complications significantly elevate the risk of fetal distress. ልጁ ሲወጣ ተጨናንቆ ሊወጣ ይችላል። ቶሎ ላይ ተነፍስ ይችላል። ቶሎ ላይ ያለቅስ ይችላል። ከናቱ እትብት ከናቱ ፕላሴንታ ግድግዳ ከተለያየ በኋላ በራሱ መተንፈስ መቻል አለበት። ይሄ ነው fetal distress. ኒውቦርን ሪሰሲቴሽን አሁን ቶሎ እንግዲህ የማይተነፍስ ከሆነና እንዲያንቀላፋ ከሆነ በዚህ ጫና ምክንያት ሪሰሲቴት እንዲተነፍስ ማድረግ ራሱ ስቃዩን ማብዛት ነው ልጁ። በጣም ሲሪየስ ሲሆን ሞቶ ሊወለድ ይችላል በዚህ ምክንያት ስቲል በርስ ወይንም እንደወጣ early neonatal mortality ይሉታል። ኒዮናታል ማለት አንድ ልጅ ከተወለደ በኋላ ለ28 ቀናት ኒዮኔት ነው የሚባለው ኒዮናታል። ስለዚህ early neonatal mortality ኒዮኔት ሆኖ 28 ቀን ሳይጨርስ ኒዮኔት ሆኖ የመሞት ቻንሱ ከፍተኛ ነው ሞቶ ካልተወለደ። ሳይኮሎጂካል ኮምፕሊኬሽንስ ትራውማ እና ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር አለ። ትራውማው ጭንቀቱ ትራውማቲክ ሜሞሪስ ሲያስቡት ያ ሲገረዙ የነበረው ስቃይ እሱ ሲያስቡት ሲገዘገነናቸው እና ሰው ሁሉ አራት ሰው ይዞ ስትፈራገጥ ያን ሁሉ ስታስብ ያ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደር ነው። በደረሰባት ስቃይ ምክንያት ምሽት ላይ ማታ ተኝታ ሁሉ ልትባንን ትችላለች። therefore the violation of bodily integrity can cause long-term anxiety. okay በደረሰባት የግርዛት ስቃይ የማይጠፋ ሜሞሪ ስላላት ሎንግ ተርም አንግዛይቲ ጭንቀት ዲፕሬሽን እና ፍላሽ ባኮች ድሮ የነበረው ይመጡ ዝግንን ይሏታል። ይሄ ሳይኮሎጂካል ኮምፕሊኬሽኖች ናቸው። ሌላው ኢሞሽናል ዲስትረስ survivors often live with chronic anxiety and feelings of betrayal or mistrust towards the caregivers who permitted the procedure. ለምሳሌ እናትሽ ከሆነች እንትን ያለችሽ ያስገረዘችሽ ይሄ ስቃይ ሲደርስብሽ ታውቂዋለሽ አንቺ እናትሽ ነች ይሄን ያደረሰችብሽ እናትሽን ታውቅሻለሽ ከእናትሽ ጋር ያለሽ ኢሞሽናል እንትን ስታያት ራሱ ልታስጠላሽ ትችላለሽ። ኢሞሽናል ዲስትረስ ነው። ይሄን ችግር ያመጣብሽ ሰው ገራጅ ሰፈራችሁ ያለች ገራጅ ልትሆን ይችላል። ልታያት አትፈልጊም። እናትሽ ከሆነ እናትሽንም ታያታለሽ። ይሄ ነው ኢሞሽናል ዲስትረስ። ኦኬ ናው ስለ ፊሜል ጀኒታል ሙቴሽን አለም ይሄን ያ ናው early marriage ቀደም ብለናል። early marriage ከእድሜ ቀድሞ ማግባት ነው። early marriage is forcing underage girls to get married based on cultural norms to perpetuate poverty. poverty ለመቅረፍ ሲሉ ደሃ ቤተሰቦች ትንሽ አለው ለሚባል ሰው even ከእድሜዋ በላይ እጅግ በጣም አባቷ ለሚሆን ሰው ሁሉ ትዳራለች። early marriage አንዱ bad traditional harmful traditional practice ነው። በጊዜ ተዳረች ወዲያው ነው እንድታረግዝ የሚያረጋት ትንሽ 11 ዓመት 12 this is really savage. ሌላው marriage by abduction በጠለፋ መዳር ነው ማግባት kidnapping ነው። ይሄም ወንጀል ነው። ብዙ ኢምፓክቶች አሉት። ብዙ ጊዜ የሚጠለፉትም ከእድሜ በታች ያሉ ትምህርት ቤት የልጆች ናቸው። ተጠልፈው ሲሄዱ ትምህርታቸውን ያቋርጣሉ። በጊዜ ፕሬግናንት ይሆናሉ። በልጅነት ሲወልዱ ሎንግ ተርም ኮምፕሊኬሽን ሄልዝ ኮምፕሊኬሽን አላቸው። ሌላው ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ነው። ጾታ ተኮር ጥቃቶች አሉ። ከመልከፍ ይጀምራል እንግዲህ መጎንተል እና የቤተሰብ ውስጥ ሁሉ የሚካሄድ ነው። እንግዲህ እኛ ሀገር በጣም የሚያሳፍር ሁኔታ እንግዲህ አባት ልጁን የደፈረበትን ዜናና ታሪክ የሰማንባት ሀገር ነች። ይሄ ሁሉ ሃይማኖት ይሄ ሁሉ ጉድ ሃይማኖት
የቤተክርስቲያን ተቋማት ይሄ ሁሉ ሰባኪ በሚምነሸነሽበት ሀገር ላይ ይሄን ሰምተናል፣ ይሄን ጉድ ሰምተናል። የ60 ዓመት ሽማግሌ ህፃን መድፈሩ እና this is really እጅግ እንስሳነት ነውና we have to say no loudly. Why they persist? እነዚህ ነገሮች harmful traditional practices ለምንድነው እስካሁን ያሉ persist ያደረጉት? These customs endure because they are passed down through generations. ለዘመናት deep inside ማህበረሰብ ውስጥ የተቀበሩ ማህበረሰቡ እውነት ነው ትክክል ነው ብሎ አምኗል። ይሄን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስቀረት ከባድ ነው። okay and take on a strong aura of morality or cultural necessity. በቃ ሞራል ትክክል ነው ሴት ልጅ ካልተገረዘች እቃ ትሰብራለች ብሎ ያምናል። አረገረች እቃ ትሰብርላለች ሄዳ ወንድ ላይ ትሰካላለች። ይሄ ነው እንግዲህ ሰው በቃ አምኖበታል እንደ ሃይማኖት። ይሄን ማስቀረት እንግዲህ it takes time to teach and prevent this. They frequently serve as rites of passage, means of protecting family honor. እና አንዳንድ ጊዜም ፕራክቲስ የምታደርገው የቤተሰብ ክብርህን ለማስጠበቅ። ይሄ የገሌ ልጅ እኮ አልተገረዘችም፣ ቸጭ አልተዳረችም፣ እሷ አልተዳረችም፣ አሁንማ እድሜም የደባት ይላል እኮ ገና 18 ሳይሞላት። እና እንዲህ ይባላለሁ ልጅህ ጋለሞታ ሆና ቀረች፣ አላገባችም፣ አልተገረዘችም እባላለሁ በሚል ቤተሰብ ከዚህ የማህበረሰብ ወቀሳ ለመውጣት ለራሱ ክብር ሲል ልጁን እንደዚህ አይነት ወንጀል እንዲፈጸም ያደርጋል። ይሄ ፕራክቲስ በዚህ ምክንያት ይቀጥላል። ሌላው how to address harmful traditional practices እንዴት አድሬስ እናደርገው? እንግዲህ eradicating these practices requires comprehensive በጣም ጠለቅ ያለ ሰፋ ያለ community led approach ማህበረሰቡን ያሳተፈ approach ያስፈልጋል። እና ዳን ከቅጣትና ህግን እንዲህ አፕላይ ከማድረግና በፖሊስ ከማሳደድ ይልቅ ህሊናን ማዳበር የማህበረሰቡን በኮሚኒቲ ሌድ አፕሮች እና ኪ ስትራቴጂዎች ምን ይመስላሉ? ይሄ ለማድረግ እንግዲህ ኮሚኒቲ ዲያሎግ ማወያየት ማህበረሰቡን ማወያየት አንዱ እሱ ነው። ኢምፓወሪንግ ሊደርስ ይሄን ኃላፊነት መስጠት የቀበሌው ከቀበሌ ጀምሮ የወረዳውን empowering leaders, engaging trusted traditional የአገር ሽማግሌዎች እና የሃይማኖት መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ኢምፓወር ማድረግ ይሄንን እንደ ኃላፊነት ሰጥተው እንዲሰሩበት ማስቻል አንዱ እሱ ነው። ሌላው ሌጋል ኤንድ ፖሊሲ መጨረሻ ላይ ፍሬምወርክ ታበጃለህ ህጋዊ እና ፖሊሲ ታውጣለህ የህግ ማዕቀፍ ይኖርዋልና እነዚህ ሲተባበሩ ወይ ከርብ ይሄንን በሴቶች ላይ የሚደረግ የመብት ጥሰት ሴቶች ናቸው በአብዛኛው ለዚህ ጉዳት እንትን የሚሉትና almost all ማለት ይቻላል harmful traditional practices በተለይ ሴክሹዋሎቹ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተምን የሚያጠቁት ሴቶች ላይ የሚከናወኗቸው ማለት ይቻላል። please at last I would like to say please let us fight against harmful traditional practices that are damaging our females, our mothers, our sisters, our daughters. ስለዚህ ሁሉም አንድ ላይ ፋይት ማድረግ አለብንና thank you very much.